पदवंदो गुरु साधको पल पल करूं प्रणाम। सदगुरु आप प्रताप छे प्रगट भये आत्मराम। दोरी लगी निशान से ओहंग यजम पाजाप से। खुल गई ब्रह्म कपाट सदगुरु के प्रताप से। सदगुरु के प्रताप से खुल गई ब्रह्म कपाट। कायर वो सो गिर पड़े ऐसी है वसमी वाट। ऐसी वसमी वाट पाट घट में पेख्या मन मगन भया विश्राम। प्रेम गुरु पूर्ण पेख्या मन मगन भया विश्राम। प्रेम गुरु पूर्ण पेख्या। गुरु कृपा बिन छूटे न ग्रंथि माया महाविकार। राम कृष्ण गुरु सेविया रवि सदगुरु ने धार। सत भजन थी करी ले गुंजारा। मेरा मुसद गुरु माई बोले। माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वण तोले। माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वण तोले। दिल दरिया माय खंड दीवो देखा विनानु मन डोले। दिल दरिया मा बाई अखंड दीवो देखा विनानु मन डोले। देखा विनानु मन डोले। भ्रांति ना भरिया भव भव भूल्या। गुरु विना ताला कौन खोले। गुरु विना ताला कौन खोले।
भ्रांति ना भरिया भाई भव भव भूल्या गुरु विना ताला कौन खोले गुरु विना ताला कौन खोले सत भजन थी करी ले गुजारा मेरा सद गुरु माई बोले माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वण तोले वस्तु भरी छे वण तोले गगन गुफा मा गुपत गे भी 52 हम बोले गगन गुफा मा भाई गुपत गे भी 52 हम बोले नूर तखत पर नाम निरंजन नूरते सुरते नट खेले नूरते सुरते नट खेले नूर तखत पर भाई नाम निरंतर नूरते सुरते कोई नट खेले नूरते सुरते नट खेले सत्य भजन थी करी ले गुजारा मेरा सद गुरु माई बोले माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वण तोले आदि अनादिनी थई ओळखाण्यू मूल भजन ये नहीं मेले आदि अनादिनी थई ओळखाण्यू मूल भजन ये नहीं मेले लागी प्रीत गुरु साहेब से फल लाग्या जेम वृक्ष वेले फल लाग्या जेम वृक्ष वेले लागी प्रीत गुरु साहेब से फल लाग्या जेम वृक्ष वेले फल लाग्या जेम वृक्ष वेले सत्य भजन थी कर ले गुजारा मेरा मुसद गुरु माई बोले माइला शहर में रतन यमूलक
વસ્તુ ભરી છે વણતોલે. આરે મારગડે આવતા ને જાતા આનંદ ભયો હવે મન મેરે. આરે મારગડે આવતા જાતા આનંદ ભયો હવે મન મેરે. આ સંસારિયામાં છે તો ભાઈલા સંત પોકારે અવસર છે લે. સંત પોકારે અવસર છે લે. આ સંસારિયામાં છે તો ભાઈલા સંત પોકારે અવસર છે લે. સંત પોકારે અવસર છે લે. સતભજન થી કર લે ગુજારા મેરામ સદગુરુ માઈ બોલે. माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वणतोले. पट्टा लखाया धनी हजूरना अवर दिल हवे नहीं डोले. पट्टा लखाया जेने धनी हजूरना अवर दिल हवे नहीं डोले. कहे रवि राम गुरु भान प्रतापे अमर प्याला कोई संत पीवे. अमर प्याला संत पीवे. कहे रवि राम गुरु भान प्रतापे अमर प्याला कोई संत पीवे. अमर प्याला संत पीवे. सत्य भजन थी कर ले गुजारा मेरा मुसद गुरु माई बोले. माइला शहर में रतन यमूलक वस्तु भरी छे वणतोले. वस्तु भरी छे वणतोले. अखिल विश्वनी अंदर त्रिकाळाबाद रहेलू तत्व ते आत्मा परमात्मा सद्गुरु छे. जे आपड़ा घटनी अंदर बिराजमान छे ने एनाथी आपड़ो देह विद्यमान छे. तो संतो महापुरुषो के जेने तमे परमात्मा क्यो, करता कुदरत क्यो, ईश्वर क्यो, पछे ए परमात्माना 1000 नाम लईने एनुं संबोधन करो के आराधना करो. ए परमात्मा त्रिकाळाबाद सत्य स्वरूपे तमारा घटमां बिराजमान से. कोई सद्गुरुनी शान लई ने तमारा मनवृत्तिना प्रवाहने यमा राखो. सतभजनथी करी ले गुंजारा तो मेराम सद्गुरु माई बोले.
તારા દેહ મંદિરની અંદર પરમાત્મા અટાણે પ્રગટ બોલી રહ્યો છે. આ મંદિરની અંદર આપણે ભગવાનની પ્રતિમાની સ્થાપના કરીએ, પૂજન અર્ચન કરીએ, શ્રદ્ધા રાખીએ તો આપને એનું ફળ પણ મળે. પણ સંતો મહાપુરુષો એમ કહે છે કે તમારા દેહ મંદિરમાં તો એ બોલતો છે. બોલે એ બીજો નથી, છે પરમેશ્વર પોતે. અજ્ઞાની જન અજ્ઞાને કરીને આંધળો જે પાહે છે એને આગો આગો જઈને ગોતે. મેરામ સદગુરુ માઈ બોલે. માયલા શેરમાં રતન અમૂલક. જે અમૂલ્ય રત્નરૂપ કહેવાય છે, જે રતનનો ખજાનો કહેવાય છે, કે જેના કોઈ માપથાપ થઈ શકે, આત્મા છે, પરમાત્મા છે. એ જ્ઞાનનો ખજાનો છે ને એનું કોઈ માપ ન થઈ શકે. દુનિયામાં તમને જે કાંઈ દેખાય ને એ આત્મા પરમાત્માનો ખજાનો છે. અનંત બ્રહ્માંડો એમાંથી બન્યા છે ને એમાં હજી જે બની રહ્યું છે એ એમાંથી જ બની રહ્યું છે. એ જ્ઞાનના ખજાનાની કોઈ સીમા નથી. વિજ્ઞાન પણ એમાંથી જ પ્રગટ થાય છે. આપણને બહુ અજાયબી લાગે કે ઓહો કેવા વિજ્ઞાનના સંશોધન. અમેરિકામાં માણસ બેઠો હોય એને આપણે મોબાઈલમાં જોઈ લઈએ, 1-2 મિનિટમાં ક્યાં અમેરિકા આવ્યું ને ક્યાં આપણું ગુપ્ત પ્રયાગ. પણ 2-3 મિનિટમાં અમેરિકામાં બેઠેલા માણસને તમે મોબાઈલમાં જોવો, આ કેવું સંશોધન. આ કોઈને કર્યું, જેણે કર્યું હોય એને પણ જે કરવાવાળાના માઇન્ડમાં પ્રેરણા ઓલાએ આપી. આત્મા જ્ઞાનનો અને વિજ્ઞાનનો ખજાનો છે, એનું માપ જ ન થઈ શકે. માપ થાપ કશું નહીં, નહીં કોઈ તોલ અતોલા. એની કોઈ તુલના ન થઈ શકે, તોલ ન થઈ શકે, માપ ન થઈ શકે. માપ થાપ કશું નહીં, નહીં કોઈ તોલ અતોલા. કહે રવિરામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે. આ તો સદગુરુની શાન લઈ અને કાંઈ ખોજ કરી એટલે સમજીને આ વસ્તુ પ્રગટ બોલ્યા. મહાપુરુષો અંતર ખોજ કરી, એ સ્વરૂપની ભાન કરીને કાંઈક અનુભવની 2 વાતો આ વાણી દ્વારા આપને કરે છે ને, કરે છે ને, એની શાન સમસ્યા છે. તો આ દેહરૂપી દેવળની અંદર, દેહરૂપી ઘરની અંદર, આ નગરની અંદર જે દીવો પ્રકાશી રહ્યો છે એનાથી આ બધું ઊંજવાળું છે ને કે નહીં? દેહમાં ચૈતન રૂપી દીવો બળી રહ્યો છે તો આ દેહરૂપી નગરની અંદર બધા ગોખલામાં અંજવાળું છે. દિલ દરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિનાનું મારું મન ડોલે. જ્યાં સુધી એ ચૈતન પુરુષની પારખ નથી કરી ત્યાં સુધી મન જ્યાં ને ત્યાં ભટક્યા કરે છે. જ્યાં ત્યાં ભયમાં કરે, મન સ્થિર નથી થતું. એનું કારણ કે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન, એનું મૂળ સ્થાન એને મળ્યું નથી. દિલ દરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિનાનું આપણું મન ડોલે. જે મહાપુરુષોએ સદગુરુના શરણ લીધા અને સદગુરુના ચરણેથી આ શાન લઈ અંતર ખોજ કરી અને અંતરદ્રષ્ટિ કરતા એ ચૈતન પુરુષમાં જેના મનવૃત્તિ વિરાયમાં, એ મહાપુરુષોના મનની દોડ મટી ગઈ ને, એનો ભટકાર મટી ગયો ને, એના મનની તાણાવાણ મટી ગઈ ને. પણ ક્યારે કે એ વસ્તુની ખોજ કરી ત્યારે દિલ દરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિનાનું મન ડોલે. ભ્રાંતિના ભર્યા ભવ ભવ ભટકે, સદગુરુ વિનાના તાળા કોણ ખોલે. ભ્રાંતિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આ જીવ ભવ ભવ ભટક્યા કરે છે. તો ભ્રાંતિ તો ઘણી પ્રકારની, પણ એમાં મૂળ ભ્રાંતિ હું દેહ સૌની મોટામાં મોટી ભ્રાંતિ છે. અને દેહપણાના ભાવે કરીને અનેક પ્રકારની ભ્રમણા અને ભ્રાંતિ થાય છે, પણ મૂળ ભ્રાંતિ હું દેહ સૌની મોટામાં મોટી ભ્રાંતિ છે. તું દેહ નથી, દેહમાં રહેવાળો શુદ્ધ ચૈતન તારું નિત્ય સ્વરૂપ છે. પણ કેટલાય સમયથી આ દેહાદ્યાસની ગ્રંથિ બંધાઈ ગઈ છે અને આપને ઈવડો એ જ પાઠ પાકો કરાવવામાં આવ્યો જૈનમાં. ત્યાંથી
આ તાર કાકા કહેવાય ને આ તારા મામા કહેવાય ને આ તારા ફઈ કહેવાય ને આ તારા માસી કહેવાય ને આ તારી વાડી કહેવાય ને આ તારી ઘોડી કહેવાય ને આ તારું કહેવાય ને આ તારું કહેવાય ને મારું 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 મારું, અને આપણે નક્કી કરી લીધું કે આ મારું જ છે, આ તારું નામ કહેવાય. પણ નામ તો દેહ જન્મા પછી વ્યવહાર ચલાવવા માટે પાડ્યું છે ને, રબર સ્ટેપ ઠીંકો પછી માર્યો ને, કે આપણે જન્મા ત્યાં નામ લખેલ હતું પ્રતાપ, કપાળમાં લખેલ આવ્યું હતું, એ તો જન્મા પછી સિક્કો માર્યો વ્યવહાર ચલાવવાને માટે. પણ એ નામ કેટલું આપને રૂઢ થઈ ગયું. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણેય અવસ્થાની અંદર ફઈબાઈએ જે વ્યવહાર ચલાવવા નામ આપ્યું, એ નામ આપને એટલું રૂઢ થઈ ગયું કે આપણે ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતા હોય અને આમને પડકાર કરીને બોલાવે કે હે પ્રતાપભાઈ, હા કે પણ તને આટલી નિંદરમાં ખબર છે મારું નામ પ્રતાપ છે? જાગ્રત, સપન અને સુષુપ્તિ ત્રણેય અવસ્થાની અંદર આ નામ એટલું રૂઢ થઈ ગયું છે. સંતો કે જ્યારે સદગુરુનું નામ જઈ આ ત્રણ અવસ્થામાં રૂઢ થઈ જાય ને તઈ તારું કામ થાય, તઈ કામ થાય. તો મારા પણ આની મમતા બંધાવનાર તો ઘણાય મળ્યા, પણ હાસુ મારું ઓળખાવનાર તો કોઈ સદગુરુ મળે ને તો કામ થાય. કે ભાઈ છોકરા તું પરદેશથી આવ્યો છો, હમણાં પાછો લંડન જવાનો છો, ઘા બાપા જવાનો છો, તો એક કામ કરજે ને, જાન પાછો આવી ને તે મારા હાટું કાંઈક લેતો આવજે, મારા હાટું કાંઈક લેતો આવજે, ઘા બાપા લેતો આવીશ. લંડન ગયો ને 2 મહિના રોકાણો ને પાછો આવવાનું થયું. મોટા મોટા શોરૂમમાં ગયો કે ભાઈ મારે કાંઈક જોઈ, પણ કાંઈક હું કે મારા બાપુજી કીધું છે કાંઈક લેતો આવજે, કાંઈક આપો, કે પણ કાંઈક એનું નામ કે કાંઈક. લંડનના મોટા મોટા શોરૂમમાં ફેર્યો પણ ક્યાંય કાંઈક ન જડ્યું. ભાઈ કાંઈક નથી, એનું નામ પાડો તો કાંઈક અમે કહી કે નહીં મારા બાપુજી કીધું છે કાંઈક લેતો આવજે. તો ગમે એટલી આખી દુનિયામાં ફરો તોય કાંઈક જડે એમ નથી, કાંઈક તો ગુરુ મળે ને તો ઓળખાવે બાપુ. બાકી દેશ પરદેશમાં ફરી આવો ને તોય ક્યાંય કાંઈક જડે એમ નથી. કાંઈક તો જો સદગુરુ મળે તો ઓળખાવે. તો જે પોતાનું નિત્ય સ્વરૂપ છે, અખંડ અને અવિચળ સ્વરૂપ છે, જેનાથી આપણો દેહ વિદ્યમાન છે, પણ ઈ સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયું છે. ભૂલાઈ જવાનું કારણ કે इस पिंजर में बैठा आपको भूल गई, विषय की लालसा से सदा कैद वो रही. હવે 16 विषय संग तब पाएगी सैना, सोहम सोहम सदा बोल रही मैना, होता है अष्ट पहरे ही वेद का कहना. આ 5 તત્વનો ખલકો ઓઢતા પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયું છે. આ છોકરાઓનું થોડુંક કંટ્રોલ કરો ને તો કંઈક વિક્ષેપ ઓછો થાય. એટલે દિલદરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિના મારું મન ડોલે, ભ્રાંતિ ના ભર્યા ભવ ભવ ભટકે. હું દેહ સવે મોટામાં મોટી ભ્રાંતિથી વારે વારે જન્મ મરણનું કારણ ઊભું થાય છે. સંતો કે દેહ છે ને તારે રહેવાનું ઘર છે, તું ઘરનો માલિક છો. દેહ તને રહેવાને માટે કુદરત મહારાજે આ સગવડવાળું મકાન આપ્યું છે, પણ ભાડાનું છે એટલું ધ્યાન રાખજે, તારું નથી. એક દી ખાલી કરી દેવું પડે, પણ છે મકાન હારું, કમાઈ થાય એવું છે, યોગ કમાવાય એવું છે, માનવમાંથી દેવ બનાય એવું છે. પણ જો કોઈ સદગુરુ સંતને ચરણે જીવન અર્પણ કરવામાં આવે ને તો હું કોણ છું એની યથાર્થ ઓળખાણ કરાવે તો માનવમાંથી દેવ નિજ સ્વરૂપને જાણીને થયા છે, જાણીને થયા છે. દેવની ક્યાંથી ખાંડ નીકળી નથી, સદગુરુ સંતે માનવમાંથી દેવ બનાવ્યા છે. તો દિલદરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિનાનું મન ડોલે, ભ્રાંતિના ભર્યા ભવ ભવ ભટકે, સદગુરુ વિનાના તાળા કોણ ખોલે. સદગુરુ મળ્યા વિના આ ભ્રાંતિના તાળા કોણ ખોલી દે. સદગુરુ મળ્યા તો એણે સમજાવ્યું કે ભાઈ તારી કોઈ જાતિ નથી, તું કોઈ વર્ણ નથી, તારો કોઈ રંગરૂપ આકાર નથી.
તું નિરાકાર નીચ તત્વ ચૈતન સ્વરૂપે જીવ નહીં પણ શિવ છો. જીવ નહીં પણ શિવ છો. તો એ તારું નિજ સ્વરૂપ શું છે? તો કે ગગન ગુફામાં ગુપત ગેબી જે 52 બારો સોહમ બોલે, નૂર તખત પર નામ નિરંજન કોઈ નૂરતે ને સુરતે નટ ખેલે. ગગન ગુફામાં ગુપત ગેબી, આપણો પ્રાણ છે ને એને ગગન ગુફા સમજવી. એમાં સોહમ સ્વામી ગુપત ગેબી કાયમને માટે આ ગુફાની અંદર બિરાજે છે. તે આપણું નિત્ય સ્વરૂપ છે. ગગન ગુફામાં ગુપત ગેબી જે ગુપ્તપણે ગેબી ગરજના કરી રહ્યો છે. આ શબ્દની ધારા ચાલી રહી છે, પણ શબ્દ ઉઠી રહ્યા છે ક્યાંથી, કોણ આ બોલાવી રહ્યું છે એ દેખાતો નથી. એ ગેબી પુરુષ છે. એ ગેબી પુરુષ છે. દરેક ઘટની અંદર એના થકી અવાજ થઈ રહ્યો છે, એના થકી વાણીની ધારા ચાલે છે, પણ એ વાણી ચલાવનારા, શબ્દનો ઉદ્ભવ કરનારો એ દેખાતો નથી, નથી અને નથી. એ ગેબી પુરુષ છે, ગુપ્તપણે રહ્યો છે. આ ગગન ગુફામાં ગુપ્ત ગેબી જે 52 બારો સોહમ બોલે, જે 52ના વિલાસથી બારો છે. 52નો વિલાસ એ આ જગત છે. ને કરતા કુદરત જગત સર્જનહાર કહીએ એ સોહમ સ્વામી 52થી બારો છે. આપણો 5 તત્વનો દેહ અને 3 ગુણ, આપણી 9 ઇન્દ્રી અને 4 અંતસ્કરણ 13, અને એક એક ઇન્દ્રિયની અંદર 3 પ્રકાર કરતા, કાર્ય અને કારણ. આંખ ઇન્દ્રિય છે, એના દેવતા અને એનો જોવાનો વિષય. કાન ઇન્દ્રિય કેતુ એના દેવતા અને શબ્દ જેનો વિષય. એમ એક એક ઇન્દ્રિયની અંદર 3 પ્રકાર કરતા, કાર્ય અને કારણ. 13 39, એમાં 5 કર્મ ઇન્દ્રિય ને 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય નાખો એટલે 49, 3 ગુણ નાખો એટલે 52. આ 52નો વિલાસ એ આખું જગત છે. પણ જેને આપણે કરતા કુદરત કહીએ, સોહમ સ્વામી કહીએ, એ 52થી બારો છે. 52થી બારો છે. બુજે કોઈ 52 બારા, જાકે હરદે ગુરુગમ પ્રગટે સોઈ ખેલે. સોધારા સંતો કોઈ બુજે 52 બારા, જેને ગુરુગમ પ્રાપ્ત થઈ, જે 52થી બારો બોલી રહ્યો છે, એને સદગુરુની ગમથી ઓળખાય છે. એટલે સદગુરુ ચરણની જરૂર છે, એની કૃપાની જરૂર છે. હરિગુરુ સંતની કૃપાએ કરીને જ પોતે પોતાના નિજ સ્વરૂપની ભાન કરી શકે છે, અને એટલા માટે સદગુરુ શરણે જવાની જરૂર છે. એલા આપને થયેલું દર્દ આપણે ઓળખી ન હોઈએ, એટલા માટે ડૉક્ટર પાસે જવું પડે ને. અને ડૉક્ટર એમ કે ભાઈ તને આ દુખાવો થાય એનું કારણ હારણગાંઠ છે. જ્યારે ડૉક્ટર નિદાન કરી દે તો આપણું દર્દ તઈ આપને ખબર પડે. એમ પોતે પોતાના સ્વરૂપની ભાન કરાવનાર જો કોઈ સદગુરુ મળે તે સમજાવે કે આ તારું સ્વરૂપ છે. તું દેહ નથી, 9 ઇન્દ્રિયો તું નથી, 4 અંતસ્કરણ નથી, એના કાર્યો તું નથી, જેના થકી બધું થઈ રહ્યું છે એ તું છો. એ તું છો. પણ એ આપમાં હોવા છતાં ઓળખાતો નથી. પાવક રહ્યો જેમ પાણે, કહે કાળુરામ આવા કોઈ સદગુરુ મળે તો ઓળખાવે નામની એંધાણે. હે સાધુ સંસારિયામાં આવા સમજુ તો કોક ઠેકાણે. તો ભાઈ ગગન ગુફામાં ગુપ્ત ગેવી ગુપ્તપણે જે શબ્દ અવાજ કરાવી રહ્યો છે, જેમાંથી અખંડ વેદધારા ચાલ્યા કરે છે. નૈણે નો આવે પણ નિગમ જગાવે, વાણી રહિત વિચારો, અનંત સત્ય એને કહીએ જે નવધાથી ન્યારો. આંખે દેખાતો નથી પણ આ વેદધારા વાણી પ્રવાહ વહાવી રહ્યો છે. આ તો પહેલેથી બોલે આવીને સાંભળે આવી એટલે નવાઈ નથી લાગતી. બાકી વિચાર કરીએ એક શબ્દ અવાજ થાય છે કેમ, અને એ એક મનુષ્યના ઘટમાં જ વાલા થાય છે, બીજે ક્યાંય શબ્દ અવાજ થતો નથી. એટલે ગુપ્ત ગેવી
દરેકના ઘટના અંદર ગગન ગુફામાં પ્રાણની અંદર એની ગરજના ઉઠી રહી છે. ગગન ગુફામાં ગુપત ગેબી જે 52 બારો સોહમ બોલે, નૂર તખત પર એ નામ નિરંજન, શ્વાસોશ્વાસ એને જ નૂર કહ્યું છે. એમાં નામનો રણકાર કાયમને માટે ઉઠી રહ્યો છે. આપણને સદગુરુએ જે ભાન કરાવી ને એ આપણા ઘટમાં જે વસ્તુ હતી એની જ ઓળખાણ કરાવી, કંઈ નવી વસ્તુ આપી નથી. જે તારા પ્રાણમાં જે વસ્તુ પડી છે ને એ જ હું તને ખાલી ઓળખાણા, તો તારા ઘરનો ખજાનો તને ઓળખાવાનો છે, તારો માલ જ તને આપવાનો. બહારથી લાવીને કાંઈ આપવા નથી. કોઈ સંતો માંડીને પરમાત્મા દેખાડતા નથી ભાઈ. જેમ છે એમ એની ઓળખાણ નિજ ઘટમાં કરાવે છે કે આ તારું નિત્ય સ્વરૂપ છે. એમાં દરેક સંતોની મહાપુરુષોની સાક્ષી છે ને, બધા મહાપુરુષોની સાક્ષી છે. યોગીરાજ ગોરખજતીએ કીધું કે 5 को मार 25 को मनाई ले, उसकी पकड़ ले सिल छोटी, આ ઓહંગ વિચારીને સોહમને સંભાળો તો હું વગાણું બુદ્ધિ તમારી મોટી. હર હર આ હીરા પારખ લે, શબ્દ પારખ લે નિજ બુટી, સ્વાતિ શબ્દને લખી લે જોગી, બાકી વાતું બધી ખોટી. જે સ્વાતિ શબ્દ કહેવાય છે, જેના ધ્યાનથી સંતના સંત પાક્યા. તો આમ દરેક મહાપુરુષોએ આ જ લક્ષ્ય બતાવ્યું, આ જ ધ્યાન બતાવ્યું છે. હે ઓહંગ સોહમના જાપ જપીને ત્રિકુટી તકિયા ઠેરાયા, સાલી સુરતાને કિયા સમાગમ, તો સુખમણ સે સમોયા, આ ધ્યાનથી મેરી નજર મેં મોતી. દરેક સંતો મહાપુરુષોએ આ નામ ઉપર આંગળી સિંધી છે, એ લક્ષ્ય બતાવ્યું છે, એ ધ્યાન બતાવ્યું છે. હે ઉગારામ દાદાએ કીધું ઓહંગ સોહમ રણુકારમાં નિષ્દિન ગુરુગમ જાગે, ઓમકાર એ નિરાકારમાં કોઈ ગુરુની શાન લઈને આ અર્ધ માત્ર આરાધે, તો તારા ઘટમાં જ એની અખંડ ઝાલર વાગે. કોઈ ગુરુગમ જ્ઞાની જાગે, તારા ઘટમાં જો નાદ બ્રહ્મની અખંડ ઝાલર વાગી રહી છે. આ ઠાકર બિરાજેનો પુરાવો છે કે ઝાલર વાગે છે. હે ઠાકરે અખંડ ને એની ઝાલરે અખંડ વાગ્યા કરે, એવું તારું દેહ દેવળ છે, એવું તારું દેહ દેવળ છે. દરેક સંતો મહાપુરુષોએ આ લક્ષ્ય બતાવ્યું છે. સોહમ શબ્દે સુરતા સાંધો જોઈ લ્યો, એના જવાબમાં દાસ ધીરો કે દેહમાં દર્શન મારા સદગુરુ મળ્યા એના પ્રતાપમાં. પણ એનો જવાબ એમનો આવતો નથી. એને માટે પોર 8 જાપ જપો, રાત ને દિવસ જે નામમાં લાગ્યા ને એની વાતો છે. પોર 8 જાપ જપો, જુગતી જાણો એ જાપમાં, સદગુરુ પાસેથી આ જુગતી જાણો. ખોટો સ્નેહ જ્યાં ને ત્યાં તમે વાપરો છે, અને હાંકળીને નામમાં લગાડો તો અલખ બોલે છે આપમાં. અવિનાશી પરમાત્મા તારા ઘટમાં જ બોલી રહ્યો છે, એમ દરેક સંતો મહાપુરુષોની સાક્ષી છે. તો એ શાન સમજીને કોઈ સદગુરુ સંતનું ચરણ લઈને આપણે નિશાન ઉપર લક્ષ્ય રાખીને જીવન જીવવા માંડીએ, તો સંતોનું કામ થયું એમ આપણું થઈ જાય. સંતોનું કામ થઈ ગયું એમ આપણું થઈ જાય. એટલે ઓણ તારે બહુ ઘઉં હારા થયા કરે, અડધી ખાંડી ઉતરા કે આ બિયારણ ક્યાંથી લેવો, કે આ ફલાણેથી લેવો, અને આવી રીતે વાવ્યું ને આવું ખાતર નાખ્યું ને આ રીતે પાણ આપ્યું ને આ રીતે દવા કરી, એટલે આવો પાક આવ્યો. એટલે તમે લઈ આવો ને તમે મહેનત કરો, તમારે એટલા ઘઉં ઉતરે. એમાં મહાપુરુષોના કમાઈના વખાણ સાંભળીને આપણે કંઈક વાવવું તો પડશે, કંઈક મહેનત તો કરવી પડશે, નિંદામણ તો કરવું પડશે ને. કે ખાલી માહિતી લઈ લેવું એટલે આપણે ઘઉંના ઢગલા થઈ જાય. માહિતી લઈ લેવું એટલે ઘઉંના ઢગલા થઈ જાય. એના માટે કંઈક કરવું પડે. કરવું પડે આટલું જ કે પોર 8 જાપ જપો, જુગતી જાણો જાપમાં, ખોટા સ્નેહને સાંકળો તો અલગ બોલે છે આપમાં. 8 પોર ને રાત દિવસ તમે રટણા રટી લ્યો, ઘડી ઘડી મનવા જંપી લે હરિહરિ. તો આ નૂર તખત શ્વાસ ને ઉશ્વાસે નૂર તખત ઉપર આ નામ નિરંતર દરેકના પ્રાણની અંદર જેનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે, એ નૂરત નિશાનમાં કોઈ સુરતાનો તાર સાંધે, ઈ સાધક નિજ સ્વરૂપની ભાન કરીને પોતાના મનુષ્ય જન્મને સફળ કરે. પણ આ તો દોર ઉપર નટ સડે એવો ખેલ છે. દોર ઉપર
નટ છડે એવો ખેલ છે, જોતા આપને હેલું લાગે પણ બાપુ આધાર વગરનું દોર ઉપર હાયલું જવું ને એ તો એ હાલતો એટલે આપને લાગે હાયલું છે, સડી જોઈ ખબર પડે કેમ થાય. હે આ તો બધા શબ્દના ખેલ છે, સુરતાના ખેલ છે. મહાપુરુષોને ધન્યવાદ અપાય કે જગતના ઝંઝાવતમાં રહ્યા, સંસાર વ્યવહારમાં રહ્યા, નાના મોટા આવરણ આવ્યા, આફતો આવી, સંકટ આવી, સુખ દુઃખના દાવ આવ્યા, પણ કોણ જાણે કેવો ગુરુ સ્વરૂપની અંદર તાર સાંધો ને દોર ઉપરથી હેઠા ન પીડ્યા બાપુ. બાકી સુરત વિના નટ ખેલ કરે, દોર ડગે ને ભોંય પર ડારી, ગયા જીવન પીછે મોજ નો પાયા તો એક પલમાં જુગારી. આ તો ખરા ખેલાડી છે. અને નિશાને ધ્યાન રાખીને જે મહાપુરુષો ખેલ્યા છે ને એની આ ના પ્રાપ્તિની વધાઈઓ એની વાગી છે, એની વાગી છે. બાકી અમથા ને હારે હારે તો કૂદવાવાળાનો કોઈ પાર નથી. કૂદવાવાળાનો હારે હારે તો કોઈ પાર નથી. કુટુંબમાં કાંઈક દેવનું હુજતું કરવું હોય છે તો મોટું માંડળું બેહારવાનું નક્કી કર્યું કે હુજતું કરવું છે ને આપણા કુટુંબમાં ભૂવો નથી કે એક ભૂવો થાપવો. પછી એમાં કુટુંબ હોય ને ભાગ્ય ભળતું ખરચ દેવું પડે ને કે ભાઈ આના ભાગમાં 1000 આવે છે, 1000 કરીએ. તો કુટુંબનો એક નાનો માણસને કીધું જો આ માંડળું બેહારવાનું છે ને દેવનું હુજતું કરવું છે ને ભૂવો થાપવો છે, તારે 1000 દેવા જો. ઓલો બિચારો નાનો માણા હાવ એમ ભોળો માણા રોજનું કરીને ખાય. ઘરવાળીને કે આ 1000 કે છે આનું શું કરશું કે ભાઈ ભાગે દેવા પડે. એ પણ અઢાણે આપણા ઘરમાં 1 રૂપિયો નથી, કાંઈ નહીં, હું મારા માવતર જ આવે, બાકી ભાઈએ ભાગે દેવાય કે તો લ્યાય. ઘરવાળી માવતરેથી 1000 રૂપિયા લઈ આવીને ભાઈએ ભાગે થતાથી દઈ દીધા. અને ટાણું આવ્યું એટલે દેવનું કાર્ય ચાલુ થયું. માંડલું આવ્યું, રાવળદેવ આવ્યા ને ભૂવા આવ્યા ને મીંડું ડાકલું વાગવા. પછી હૈરમાં આવ્યા એ ધૂણવા મીંડા ને વગર હૈરવાળા ચાલુ થયા. હરખા જુવાનિયા વી. પછી મીંડા ધૂધકાર્યો મારવા, અડધા હાસા ને અડધા ખોટા. હૈર આવી હતી ને અમુકને નહોતી આવી તોય ચાલુ કર્યું. આ તો ઓલો ભોળો માણા એક બાજુ બેઠો આમ જોવે. એને ઘરવાળીનું ધ્યાન ગયું કે આ બધાય ધૂણે છે ને આ નથી ધૂણતા, આપણે શું નથી 1000 દીધા. ઘરવાળીએ એક છોકરો નીકળ્યો કે કીધું તાર ભાઈ પણ બેઠા એને અહીં બોલાય. એ કે અમારા ભાભી તમને બોલાવે છે. ઓલો ગયો શું છે આપણે 1000 નથી દીધા, બધા ધૂણે ને તમને નથી ધૂણતા. મને આવડતું નથી. એ જેવું આવડે એવું ભાઈએ ભાગે ધૂણવું પડે. પટમાં આવો કે તું તો થોડીક ઢોકળી આવી તો મને હિંમત આવે કે હાલો હામી આવો. ઘરવાળી બેઠી હામી અને આ ભોળો ને માથે પન્યું નાખીને દૂધકારી મારી. એટલે બધાને એમ થયું કે આ ભોળો માણાને આને આવ્યા હોય ને દેવ હાસા હોય, ભોળાને આવે એ જ હાસા હોય, બાકી તો અને બીજા ધૂણતા બેહી ગયા. અને આ મીંડું આકલું નાખવા બસ આ જ દેવ હાસા હોય. આનામાં આવ્યા, આનું ખોળિયું ભોળું છે. કાટમાંથી કોઈ દી ગયો નથી અને જાય નહીં. એટલે તરત એની આંગળી સંગ જાલી, કોણ છો? કે હું રામો. કા તે તારા ખોળિયામાં કોઈ આવ્યું? કોઈ નથી આવ્યું. ઘરવાળી કે ભાઈએ ભાગે ધૂણું, હું ભાઈએ ભાગે ધૂણું. તે ભાગમાં ઝાઝા ધૂણે, સમજે? ઝાઝા ભાગમાં ધૂણે. હાસી હરવાળા તો કોક હોય. હે જેને હાસા સદગુરુ હૈરમાં આવ્યા ને એ મહાપુરુષોના પડકારા જોવો, એની આકલું જોવો, એની સમજણ જોવો. ત્યાં તો હાસ વાટીને જે મંડાણા ને એની વાતો છે. મહાપુરુષો સંતો હાસ વાટીને મંડાણા, હાસ વાટીને મંડાણા એણે ગાયું કે તૂટી પડે ભલે ધરણી આકાશા, સુકાઈ જાય સમદર સ્વાયતું, તોય વિસરે નહીં પિયું ને નિર્ભે નેહ તણી.
ના તો લગ્યા કલેજે સેદગુરુના વેદ હું જાણે. એ વાતું આકાશ તૂટી પડે એટલે માણા નથી કહેતા કે એને બહુ દુઃખ આવ્યું ભાઈ, આપ ફાટ્યું. એવા સંકટ આવ્યા તો સાય સંતો સત્ય માર્ગ ઉપરથી ચલાયમાન ન થયા અને દોર ચૂક્યા નહીં ને, એ નિશાન સુધી પહોંચી ગયા. એ નિશાન સુધી નટવાઓ કે નાસે ઘેલે ઊભો છે વાંસ ચડી. આ પળ સૂકી ગયો આત્મા મારા તો અદ્વૈસ રહેવાનો અડી. એવો જોગ નથી સાયધો રે જોઈજે આ ખેલ આવ્યો છે ખરાખરી. દોર ઉપર ચડેલો નટ બીજા ગમે એમ બોલે તોય પોતાની સુરતાને ચલાયમાન થવા દેતો નથી. એમ જગત છે. તમે ગમે એવા સત્યને રાહે હાલો તોય બે શબ્દ મોડાઈ બોલે, નિંદા ટીકાઈ કરે, જે જેનો સ્વભાવ. પણ આપણે આપણા નિશાનો પર ધ્યાન રાખીને હાલવાનું. આપને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા આરાધ્ય ધણી જેના શરણના ઓથમાં આપણે બેઠા છીએ એ આપણા સદગુરુ દાદા ઉગારામે જે વસ્તુ આપને ઓળખાવી તે સોલવાલને એક રત્તી સત્ય છે, આવું નક્કી હોય? 3 ને 2 5 જ થાય આ દાખલો કોઈથી ખોટો કહેવાય એમ નથી. આવા વસનના વિશ્વાસ હોય તો બોલવાવાળા ભલે બોલે, પણ આપણે આપણા નિશાન ઉપર ધ્યાન રાખીને આયલું જવું. ને વસનને વિશ્વાસે દરેક પાર પીડ્યા છે ને, જે પાર પીડ્યા એ વસનના વિશ્વાસથી પાર પીડ્યા છે ને વસનના વિશ્વાસે જ કામ થયા છે. વિશ્વાસીને ઘેર વધામણા ઊન કરાવ્યો. અમર અતીત અલખને આરાધો ને તમારા આત્માને સાધો જીવન કે ઈ નર જોગી. જેને વિશ્વાસ બંધાણા ન્યા અનુભવના વધામણા વાગ્યા છે અને એને આ લાભ જીવનની અંદર પ્રાપ્ત થયો છે. તો નૂર તખત પર નામ નિરંજન. કોઈ નૃત નિશાનમાં સુરતા રાખીને કોઈ નટ ખેલે. નટ જેમ દોર ઉપર ખેલે એમ આ જીવનની અંદર ભક્તિ કરવાને માટે એવી રીતે ખેલી જવાનું છે. એવું લક્ષ્યબદ્ધ જીવન જીવે જવાનું છે. કામ કરવાની છૂટ, વ્યવહાર કરવાની છૂટ, હગાવાલામાં જવાની છૂટ, ધંધો ધાપા કરવાની છૂટ, પણ બધું કરતા સદગુરુ નો ભૂલાય ની દોર નો સ્વીક્યા કહેવાય. ઓ તો દ્રષ્ટાંત છે ને, ઓ તો દ્રષ્ટાંત છે. બધું કરતા કરતા જે સદગુરુને નથી ભૂલ્યા એ નિશાન સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કામ ધંધા ઉદ્યમ વ્યવહાર કરતા જેનું ધ્યાન સદગુરુમાં છે એ પાર પહોંચી ગયા. તો આદિ અનાદિની જેને થઈ આ ઓળખાણ્યું એ મૂળ ભજન નહીં મેલે. આદિ અનાદિની આ મહાપુરુષોની સમજણ છે. દરેક સંતો મહાપુરુષો જે લક્ષ્ય બતાવી ગયા, જે વાત વેદમાં કીધી, જે શાસ્ત્રોમાં કીધી, જે પુરાણોમાં કીધી, આગળના મહાપુરુષોએ ભજનવાણી શબ્દ સાખીમાં જે નિશાન બતાવ્યું એ આદિ અનાદિના સદ્ધર્મની વાત જ દાદા ઉગારામે મને તમને ઓળખાવી છે. આદિ અનાદિની જે સત્ય સનાતન વાત છે એની ઓળખાણ આપને આપણા સદગુરુએ દયા કરીને કરાવી છે. અને આવું જેને નક્કી થયું એ ગમે એવા સંજોગોની અંદર મૂળ ભજન નહીં મેલે. સંકટ આવે એટલે ભજન ભૂલી જવાનું નથી. સંકટ આવે એટલે ગુરુ ભૂલી જવાના નથી. રામ ભરોસો રાખ હૃદયમાં, સુખ દુઃખ તો આવે ને જાય, રામને હું કામ ભૂલી જાય? ભરોસો રાખી અને જે કાંઈ આવે એ તો આપણું દુઃખ, આપણું પ્રારબ્ધ છે ને, આપણું કર્મ છે ને. અને કર્મ આપણું હોય ને કોઈને દોષ ન દેવો. કર્મ આપણું ને દોષ કોકને દઈ, દેવ નડે, પિતૃ નડે, ભાઈ કાંઈ નડતું નથી, આપણું કર્મ નડે. તમે કોકને હું કામ દોષ દો છો? જે કાંઈ આપણા જીવનની અંદર દુઃખ આવી કોઈએ નથી દીધું, આપણું કર્મ જ છે. તમારા દાયતે તમારી જીભ કસરાય કેની ઉપર દાયજ કરો? કેના ઉપર ખીજાવું? તમારા ને તમારા દાયતે તમારી જીભ કસરાય તો કેના ઉપર ખીજાવું? તે આ બધું એમ જ છે. જે કાંઈ જીવનમાં દુઃખ આવે ને આપણું કર્મ જ છે. પછી ઘણા એમ કહે કે મારો સંબંધ થવાનો હતો તો મારે તો પણે ઠેકાણે સંબંધ કરવાનું નક્કી હતું, મારું મન હતું, પણ અમારા કુટુંબીએ ના પાડીને એને અહીં કરાવ્યું ને આ ભટકાઈ ગયું.
નકર મારે જ પણ સંબંધ કરવો પણ આ મારા હગાવાલાને બધા ધરાર અહીં કરાવ્યું ને જો મારી આખી જિંદગી હેરાન થઈ ગયો. એણે નથી કરાવ્યું, તારા કર્મે જ આવ્યું છે. એમાં કોઈનો દોષ નહીં દેવાનો. એ તો બધું નિમિત્ત હોય, સમજ્યા? એ તો બધું નિમિત્ત હોય. ને ઘણા એમ કે મારા હગાવાલા કહેતા હતા પણે કરી ન્યા ન કર્યું, મારી હાથે કરીને બેઠો ને હલવાણો. તો હવે આમાં કેમ કરવું? એ આપણું કર્મ જ. આપણું કર્મ આપણે ભોગવી લેવાનું. એમાં કોઈને દોષ દેવાનો થતો નથી. માણસ કર્મે સુખી ને કર્મે દુઃખી. એટલે સંતો કે કર્મ સુધારવા હોય, સંસિત કર્મને બાળીને ભસ્મ કરવા હોય તો આ એક સદગુરુનું નામ છે. પણ 100 મણ અગ્નિ લખો કોરે કાગળે લઈ એને રૂમાલ પાવો, પણ લખેલા અગ્નિથી રૂ દાજે નહીં, રતી એક પાવ કે જલ જાય. 100 મણ અગ્નિ લખી અને રૂના ગોદામમાં મૂકો તો એ હળગે નહીં. પણ ગંજના ગંજ પીડ્યા હોય, ગંજના ગંજ પીડ્યા હોય, એમાં હાસી દિવાળી એક જ અડી જાય. કરોડો ટન કપાસને બાળવાને માટે 100 મણ દેતવા ન કરવો પડે, એક દિવાળી બચશે ને બાપુ. કરોડો ટન કપાસ પડ્યો હોય એને બાળવા કાંઈ 100 મણ અગ્નિ કરવો પડે? એક દિવાળી બચશે ને. એમ આપણા તો કેટલા કર્મ એના ટનો જ મપાય એમ નથી. એટલા એક એક મનુષ્યની માથે કર્મ છે, એ ગંજના ગંજ પીડ્યા છે. એને બાળવાને માટે સદગુરુના નામની એક શિનગારી બસ છે બાપુ, એક શિનગારી. અને કેટલી વારમાં બાળે? કરોડો ટન હોય તો એ 2-3 દી બળે તો એ બળી રહીએ. ને આમાં પાછું એવું છે કે આ દિહાળી એવી છે, આ અગ્નિ એવી છે કે ગંજના ગંજ પીડ્યા હોય એક ક્ષણવારમાં સાફ થઈ જાય. કેટલી વારમાં? એક ક્ષણવારમાં. ક્ષણ બ્રહ્મ સ્મૃતિ કુર્યાદાત્મ ચિંતનમ સ મહાપાતક અન્યાંતમ સૂર્યોદયો યથા. એક ક્ષણવાર બ્રહ્મ સ્વરૂપનું ચિંતન થાય તો ગંજના ગંજ પીડ્યા હોય ને એક ક્ષણવારમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એવો આ નામનો પ્રતાપ છે, એવો આનો મહિમા સંતો ગાય છે. અને ગાયો એ 100% સત્ય છે. ગાયો એ 100% સત્ય છે. તો આદિ અનાદિની જેને આ થઈ ઓળખાણ્યું, ખબર પડી ગઈ કે આ નામનો આવો મહિમા છે. ગમે એવા સંકટમાં નામને ગુરુને ભૂલાય એવો મહિમા છે. આદિ અનાદિની થઈ ઓળખાણ્યું તે મૂળ ભજન નહીં મેલે. લાગી પ્રીત સદગુરુ સાહેબ છે, ફળ લાગ્યા જેમ વૃક્ષ વેલે. સદગુરુથી પ્રીત જેને લાગી તો જેમ વૃક્ષની અંદર ઘણા ફળ આવે, વેલાની અંદર ઘણા ફળ આવે, એક મહાપુરુષના ભાવને લઈને એની ભક્તિરૂપી વેલીએ કરોડોના ફળ લાગ્યા. એક મહાપુરુષોના ભક્તિભાવને લઈને એની ભક્તિરૂપી વેલીએ કરોડો ફળ લાગ્યા. પ્રહલાદની ગુરુ ભક્તિના ભાવથી એની ભક્તિરૂપી વેલીએ 5 કરોડ ફળ લાગ્યા. હરિચંદ્રની ગુરુ ભક્તિના ભાવથી એની ભક્તિરૂપી વેલીએ 7 કરોડ ફળ લાગ્યા. ધર્મરાજાની ગુરુ ભક્તિના ભાવથી એની ભક્તિરૂપી વેલીએ 9 કરોડ ફળ લાગ્યા. બલિરાજાના ગુરુ ભક્તિના ભાવથી એની ભક્તિરૂપી વેલીએ 12 કરોડ અમર ફળ લાગ્યા. એમ અત્યારે આ હળાહળ કળયુગની અંદર દાદા ઉગારામની ગુરુ ભક્તિના ભાવથી અસંખ્ય અમર ફળ લાગ્યા. ગમે અહીંયા જાઓ ક્યાંક શાખા નીકળે, ક્યાંક શાખા નીકળે, ક્યાંક શાખા નીકળે. ક્યાંય 5 પેઢી, ક્યાંય 7 પેઢી, ક્યાંય 10 પેઢી, ક્યાંય 12 પેઢી. પણ વેલો હલાવો એટલે હસળ થળીએ જાય ને. મોટો દૂધીનો વેલો હોય, ઘેવડાનો હોય, મોટો વેલો હલાવો એટલોનો હસળ થળીએ જાય. એમ મૂળ ઉગારામ છે બાપુ, ઉગારામ છે. એની વેલીએ કેટલાય અમર ફળ લાગ્યા છે જે આપણે ગણી ન શકીએ. લાગ્યા, આગળ લાગી ગયા અને હજી લાગશે. આગળ લાગી ગયા, અત્યારે લાગ્યા છે અને હજી પણ લાગશે. અને વેલી વધશે પણ ખરી.
હું કામ વધશે કે મૂળ પાતાળમાં વહી ગયા છે. એટલે ઉગી છે અમર વેલી, મૂળ તો પિયાળે મેલી, ફાલીને ફૂલી આ છે નિજિયા ધર્મની વેલી. પાતાળે મૂળ વહી ગયા એટલે જેનું મૂળ સ્વરૂપમાં જેનું ધ્યાન પહોંચ્યું છે એ મહાપુરુષોથી પ્રગટેલી ભક્તિરૂપી વેલી કોઈ દી હુકાતી નથી. કોઈ એને હુકવી હગે એમ નથી. તમારા દેવારામ બાપાએ ઉગારામ દાદાના ગુણ ગાયા છે કે આ વેલ વધીને વધે, જુગો જુગથી ઉગારામે પ્રગટ વધુ કીધી. દાદા ઉગારામે વધારે આ વેલીને પ્રગટ કીધી. ક્યાંની ક્યાં શાખાઓ પૂગી ગઈ. પોતે પોતાના શ્રીમુખથી ઘણીવાર એમ કહેતા ઉગારામ દાદા, કાંઈ વાયવો વાલોળ્યો, ઉગ્યો અમદાવાદ, ફાલ ફૂલ માલવે ને સિંગ લાગી ઝાલાવાડ. એવો કોઈ વેલો થાય કે કેટલાય પરંગણામાં ફરી વળી એ આવડો આ તમ બધાય બેઠા તમ બધાય બેઠા ક્યાંના ક્યાં શાખાઓ પહોંચી ગઈ, ક્યાં ને ક્યાં વેલી વહી ગઈ. આપને પણ ખબર ન હોય. એ કે તઈ ખબર પડે કે અમે આમાં જ વળી ગયા છીએ. બહુ સારું ભાઈ, બહુ સારું ભાઈ. ગુરુ મહારાજ તમને કાયમ ભક્તિભાવ આપે, આનંદમાં રાખે. તઈ આપણને એમ થાય કે ઓહો, મહાપુરુષોની કમાઈ તો જો એની એક મહાપુરુષ ભજન કરે ને એનો લાભ કેટલા ન થાય. વરરાજો તો એક પૈણતો હોય બરાબર, પણ ખાવાનો ને પીવાનો ને નવા લુગડા પહેરવાનો ને આણવાનો ને માણવાનો ને હગા ને વાલા ને હેતુ ને મિત્રો ને કેટલાને લાભ મળે? મળે ને. અને વરરાજો પૈણતો હોય તમે ગઈઢા હોય નવા લુગડા પહેરો તો તમને કોઈ કાંઈ કહે નહીં, ન કહે. અને વરરાજો પૈણતો હોય તો ડોહ્યું ડિસ્કો કરે તોય હાલે, એને તઈ જલસો માર લેવાય. વરરાજો એક પૈણે પણ એની વાહે લાભ કેટલા ને થાય. ખાવાનો પીવાનો બીજો ત્રીજો. એમ દાદા ઉગારામે કમાઈ કરીને એની વાહે આપને બધાને લાભ છે બાપુ. ખાવાના ને પીવાના ને જલસા, તમને કહું ચા ને પાણી ને આન તેને. આગળ સત્સંગ પૂરો થાય ને ભૂખ્યા તમને ગીર જવા દેવાનું થાય કેમ મેળાવે? આ વરરાજો પૈણો લાડવાય ખાવા મળે, કેમ મેળ આવે બાપુ? આવે જલસા. પણ જાનૈયાને ભલામણ કે વરરાજાને ન ભૂલે ભાઈ. જાનૈયાને ભલામણ, વરરાજો ન ભૂલે. વરરાજો ભૂલ્યા જ બહુ આર્યા હો ભાઈ. ફાકો હોય કાઢ નાખવાનું. વરરાજો ભૂલ્યા, વાત પૂરી થઈ ગઈ. વરરાજો ભૂલાય કેના થકી આપણને લાભ છે એ ભૂલાય નહીં. તો કામ કાઢ્યું. આદિ અનાદિની થઈ ઓળખાણ્યું, મૂળ ભજન એ નહીં મેલે. લાગી પ્રીત સદગુરુ સાહેબ છે, ફળ લાગ્યા જેમ વૃક્ષ વેલે. આ માર્ગડે આવતા ને જાતા આનંદ ભયો મન મેરે. સંસારિયામાં સેતો ભાઈલા સંત પોકારે અવસર સેલે. આ માર્ગડે આવતા ને જાતા રવિ સાહેબ કે મારા મનમાં આનંદ છે. તો એ કયો સતધર્મનો માર્ગ? જે માર્ગે ચાલતા આપને આઠે પોર મનમાં આનંદ રહે છે. તો એ સદધર્મનો રસ્તો કયો? આપણને કયો રસ્તો સદગુરુએ બતાવ્યો છે? મત અટકે में ना पिंजर की अब दूर देश पर जाना है, या हरदम में तार मिलावी सोहम सोहम एम गाना है. अटक अटक में खटक बड़ी है, कपट नफट तजाना है. सोहम की ये सड़क सीढ़ी ऊपर चटक चटक चल जाना है. आ सदधर्मनो रस्तो છે. આ ધ્યાનમાં આવતા જાતા હરતા ભરતા મહાપુરુષો કે અમને આઠે પોર આનંદ રહ્યો. આ સદધર્મનો માર્ગ ગુરુ મહારાજે બતાવ્યો છે.
અને આ પંથ પૈગે હાલીને કપાતો. પાવ વિનાનો પંથ કહી જે વિના જીવારણું કારા અગમ દેશ નલકા માર્ગ વિના પાવ ચલ જાવે સદગુરુ નામ ચડીદારી મેં પૂજુગા. પૈગે હાલીને આ પંથ કપાતો નથી. સુરતાના ધ્યાનથી મહાપુરુષો કે આ માર્ગે આવતા જાતા. અમારા મનની અંદર કાયમને માટે આનંદ રહે છે. આ માર્ગડે આવતા ને જાતા આનંદ ભયો મન મેરે. સંસારિયામાં સેતો મારા ભાઈલા સંત પોકારે અવસર શૈલે. સંસારમાં રહીને આ ભક્તિ થઈ શકે એવો માર્ગ ગુરુએ બતાવ્યો છે. આપણે ભક્તિ કરવાને માટે સંસાર તજી દેવો નથી, સંસારમાંથી સાર લેવો છે. સંસાર ખરાબ નથી, આપણી સમજણ કંઈક ખોટી છે. સંસાર તો સારામાં સારો છે. સંસાર ન હોય તો આવી મહાન મહાન વિભૂતિના મને તમને દર્શન ક્યાંથી થાય? સંસારમાં સાર છે, સાર લેવાનો છે. ભવસાગરમાં અસાર છોડીને સંસારમાંથી સાર ગ્રહણ કરવાનો છે. આપણે એમ થાય કાદવમાં શું હોય, પણ કોક દી નજર કરજો, મધની માખી કાદવમાંય બેઠી છે અને કાદવમાંથી રસ લે છે અને મધપૂડો બનાવે છે. આવળ બાવળમાં બેસે છે અને ગુલાબ ચંપા ઉપર બેસે છે. બધેથી થોડું થોડું સાર લઈ અને મધપૂડો બનાવે. કાદવમાંય કંઈક છે ખરા, રસ લેતા આવડે તો. એમ સંસારમાંય સાર છે, રસ લેતા આવડે તો થાય, આવડે તો થાય. તો સંતો મહાપુરુષો સંસારમાં રહી સંસાર વ્યવહારના કાર્યો થાય, સંસારે હસવાય અને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય એવો માર્ગ મહાપુરુષો દેખાડે છે. સંસારિયામાં છે તો ભાઈલા તમારે સંસાર તજવો નથી, પણ સંસારમાં સમજણપૂર્વક ચાલવું છે. સંસારમાં સાધ રાખીને હાલે એ સાધુ છે. સાધ રાખીને હાલે એ સાધુ પુરુષ છે, મહાપુરુષ છે. તો દરેક સંતો મહાપુરુષો સંસારમાં સાધ રાખીને આવ્યા છે. ક્યાં કેવા વ્યવહાર કરવા એ મહાપુરુષોએ સમજણ આપી છે અને એ સમજણ પ્રમાણે જીવન જીવી ગ્રસ્તાશ્રમના ધર્મો પાળી કામ કમાણી કરીને જે કાંઈ 5 પૈસાની કમાણી કરી બટકું રોટલો ખાધો, ખવડાવ્યો, સદગુરુનું ભજન કર્યું, સમજણ લીધી ને આપણા જેવાને દીધી અને આ કમાઈ કરી ગયા અને આ સીધો ને સરળ માર્ગ બતાવી ગયા કે તમારે કાંઈ તજવું નહીં, બધું કરતા તમને આ યોગ સફળ થાય એવો આ સરળ માર્ગ છે. અખા ભગતે ગાયું કે દેશ ન સોડ્યા, વેશ ન સોડ્યા, ન સોડ્યા સંસારા, સુતા નર નિંદ્રાથી જાગ્યા, એટલે અમારા મટી ગયા સપના સારા. દેશ ન સોડ્યો, કાંઈ વેશનો બદલો ન કર્યો. ભાષા બદલવાની કાંઈ જરૂર નથી. ભાષા અરે ભગવાનને હું લાગે વળગે, ભાષાને હું વળગે, ભૂત અખા રણમાં જીતે ઈશ્વર. ભાષા અરે કાંઈ બદલવાની જરૂર નથી. કપડાં ન બદલો તો કંઈ જરૂર નથી. સ્વભાવ બદલો, રહેણી કરણી બદલો. ખરાબ સંસ્કાર હોય તો એને બદલો. મન ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહો જે ઉન્માર્ગે જતા હોય તો એને બદલો. આ બદલવાની જરૂર છે. સંસ્કારો બદલવાની જરૂર છે. ખરાબ સંસ્કાર હોય તો એનો ત્યાગ કરવો અને સારા સંસ્કારને જીવનની અંદર પ્રાપ્ત કરવા અને સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે સંતોના સમાગમમાં જઈએ છીએ. હું કામ જઈએ છીએ કે સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે. તો જીવનની અંદર સારી રહેણી કરણી રાખીને સદગુરુનું ભજન કરવું. સંસારિયામાં છે તો મારા ભાઈલા સંત પોકારે અવસર શૈલે. મનુષ્ય અવતારની અંદર જો ન કરી શક્યા પછી અબ ના બની તો પછી ફીર ક્યાં બનેગી. મનુષ્ય અવતારમાં કાંઈ ન કરી શક્યા તો પછી બીજે ક્યાંય કરી શકશું. થોડું ઘણું પુણ્યદાન થયું હોય તો એકાદી વાર એવો દેહ મળે કે કોઈક મોટા શેઠનું આલસી છે ને કૂતરું થાય તો બંગલામાં રહેવા મળે, હાલો મોટરમાં ફરવા મળે, ખાવા પીવાનું સારું મળે, એટલું જ ને.
પણ એનાથી ભજન થાય? 84 બંધન છૂટવાનું સાધન એ સમજી હગે ખરા? આ મનુષ્ય થોડુંક પુણ્ય કર્યું છે કે એક દેહ આવો હારો મળે તમે સારી રીતે ભોગવી લે, પણ એમાં કાંઈ બીજો લાભ ખરો? હે કઈ ગુજરીને કાંઈમાં ગીતાજી વસાય અને વાસો તેને કઈ ખબર પડે? એ કાંઈ આમાં સમજે? હે ગોરબાપા કથા કરીને આવ્યા, સાંજે થાકી ગયેલા. ગોરાણી માન કે સા કર કે સા ક્યાંથી કરે, આજ ભે દોવા નથી દીધું. હું વાત કરશો કા પાટા જ ઉલાળે? હું પાટા ઉલાળે? હું 1000 માણાની સભાને થીર કરી દઉં છું. તારું ડોબું હું હાલે બોગરું. ગોરાણીએ બોગરું લીધું ને ગોરબાપાએ ભાગવત લીધું. બેયની ગમાણમાં ઘોડી માંડી અને રાગ રાગણીથી ચાલુ કર્યું. મીંડા શ્લોકો બોલવા એટલે ભે આમ કાનમાં ડાકજો. 1000-2000 માણાની સભા હોય, સ્થિર થઈ જાય. તારું ડોબું ન થાય? મીંડા શ્લોકો બોલવાને જરાક બેહે કાન માંડ્યા. ગોરાણી કે હાલ દોઈ લે. બોગરું મેલીને આવમાં હાથ નાખ્યો ને ઉલ્લી. ગોરાણી આમ, બોગરું આમ, ગોરબાપા આમ ને ભાગવત આમ. તેદું આપણે કહીને કઈ ભે આગળ ભાગવત હોય? હે अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी? मनुष्य अवतार में कमाई न थई बीजा कोई देह में थाय एम नथी। तो कुदरत महाराजे दया करीने आपने मनुष्य अवतार आप्यो ने भले गमे ई वाड़ी में गमे न्या आप्यो, पण मनुष्य थयो ने तो मोटो भागशाली छो भाई। पण कोई संतनी शान ले, समझणना घर में जा तो तने बधी रीते जीवन में आनंद थई जाय। आनंद मनुष्य थया एटले आपणे जगत में खाटी गया। पण केम जीवन जीवવું ई शीखवा माटे कोई संतोना चरणे जावू पड़े छे, जावू पड़े छे। तो भाई आ संसारियामां चेतो भाईला सैता केनुं नाम कहेवाय के सद्गुरुनुं शरण लईने एक पलवार पण पोतानी मनोवृत्ति ने नाम थी चलायमान न थवा दे ई सैता कहेवाय। ए चेतीजा कहेवाय, ए साधु पुरुष कहेवाय, महापुरुष कहेवाय। चेतनहारा कोई सेती जाय जो नहीं तरसे हेरानी। देखो दुनिया यूं सल जावे जैसा नदिया का पानी। नदी नु पानी आयलू जाए एम संसार प्रवाहेलो जाय छे। सेतो तमे कंईक तमारी कमाई कर लियो, तमारा जीवननु भातु कंईक तमे भरी लियो। चेतनहारा चेती जाय जो नहीं तर हेरानी। देखो दुनिया यूं सल जावे जैसा नदिया का पानी। तो ख्याल कर बंदा, ख्याल करी ले, खेले सो ज्ञानी। आ अवसर यो ख्याल बिन खोयो तो फिर मिलन को। ख्याल विना जो खोई नाख्यो तो फरीने मळवो घणो बापा कठण छे। तो पटा लखाया जेने धणी हजूरना। अवर दिल हवे नहीं डोले, कहे रविराम गुरु भाण प्रतापे। अमर प्याला कोक आवा संत पिए। जेने धणी हजूरनो पट्टो लखाई गयो, परवानो मळी गयो, એને કાળનોય ડર નથી, એને જમનોય ભય નથી, એને મૃત્યુનોય ભય નથી। કારણ કે ધણી હજૂરનો પટ્ટો પરવાનો મળી ગયો। દાણનો માગે દાણી હવે ગુરુએ લખ દિયા પરવાની। પણ ધણી હજૂરે જે પટ્ટો આપ્યો છે એ પટ્ટાને ભૂલવાનો નથી। એનાથી વેગળું કર્યું તો જમનો માર ખાધા વિનાનો છૂટક્યો નથી, છૂટક્યો નથી। રાજાશાહીનો જમાનો, પેલા વેઠે જવું પડતું। એટલે જમાદાર હરિજનવાસમાં વેઠનું કહેવા જાય ને એટલે પેલા ગાળ્યું કાઢે, પછી વેઠ સીંધે। એટલે ઓલા કે બાપુ અમે ક્યાં વેઠે આવવાનું ના પાડી, પણ તમે ગાળ્યું શું કામ કાઢો છો? પણ કોઈ વાતે સમજે નહીં। વાયડો માણા રોજ વેઠનું જઈ કહેવા જાય તે પેલા ગાળ્યું દે ને પછી
વેટ સિંધે. એમાં 15-20 જુવાનિયા હરિજન ભાઈઓના હપી ગયા કે જમાદારને જરાક સમજણ આપી દઈએ. એટલે આવ્યા એટલે ગાળ્યું દીધી કે જમાદાર જો અટાણુંથી ગાળ્યું ખાધી, પણ તમારી પાસે ધણી હજૂરનો પટ્ટો પરવાનો છે ને, એટલે નકર અમે હુંડલો ગાળ્યું ખાવા નવરા નથી. પટ્ટાને માન આપીએ છીએ દરબાર સાહેબને, સમજીને ગાળ્યું દેજો. એટલે આ આવી ગયો બળમાં. આ પટ્ટાની હિસાબે એમ પટ્ટો કાઢે છોડીને નાખી દીધો. લ્યો આ નાખી દીધો તમે શું કરી લો, ઓલા 20 પોળી ગયા. 20 સારી રીતે આમ હમો નમો ટીકા પાટું ઘણું બધું. લાયણે જઈને દરબાર સાહેબને ફરિયાદ કરી કે હું હરિજનવાસમાં વેઠનું કહેવાય ગયો ને 15-20 જુવાનોએ મને માર્યો. એટલે બધાને બોલાવ્યા. દરબાર સાહેબે ભાઈ આ જમાદાર વેઠનું કહેવા આવ્યા ને તમે માર્યા હું કામ બાપુ? રોજ આવીને એક હુંડલો ગાળ્યું દે પછી વેઠ સીંધે. એટલે અમે એમ કીધું કે ભાઈ તમારી પાસે દરબાર સાહેબનો પટ્ટો પરવાનો છે એટલે એના માનને અમે ગાળ્યું ખાઈ, બાકી ગાળ્યું ખાઈ નહીં. એટલે બાપુ એણે કડેથી પટ્ટો છોડીને નાખી દીધો, તી કેડે અમે માર્યો છે. તો દરબાર સાહેબ કે હજી મારજો, તાર બાપનું રાજ છે. એટલે પટ્ટો ભૂલવાનો નથી હો, નકર આમાં હા પટ્ટો ભૂલવાનો નથી, નકર તો આમાં વારો પડી જાય. પટ્ટો ભૂલ્યા તો વારો પડી જાય. આ તો ધણી હજૂરનો પટ્ટો છે. કોઈ આપને પાણીનો પ્યાલો પાય, કોઈ જમવાનો આગ્રહ કરે, આવો બાપા બેહો બાપા કીએ, એ ઉગારામનો પટ્ટો છો, નકર કોઈ બોલાવે નહીં ભલામાં. હા કોઈ બોલાવે નહીં, એનો પટ્ટો છે. આ એના ભાવ, એના પ્રેમ, એની લાગણી, એને લઈને બધું આ ધણી હજૂરનો પટ્ટો છે. પટા લખાયા ધણી હજૂરના. તો આધ્યાત્મિક રીતે નામમાં જેનું ધ્યાન પહોંચ્યું એને મન પછી હવે કોઈ લો વિલમ નથી, કોઈ તર્ક વિતર્ક નથી. આવન જાવન એવી ભ્રાંતિ જેની ટળી ગઈ ક્યારે કે નામમાં ધ્યાન લાગ્યું. એના મનને હવે ડોલ નથી. ડગમગ દોર ડગે ન દિલ કા ઓહી પદ પરંપારા. ગુરુચરણે માધવ બોલ્યા કારણ કે જોઈ લીધા દિલ બીસ, દીદારા રટીલે મન રામ નામ રણુકારા. આવે પ્રતીતિ કરી લીધી, સ્વરૂપ ભાન કરી લીધી, હવે મનમાં કોઈ પ્રકારનું ડગમગ નથી. હવે ડોલ થાય એવું નથી. પટા લખાયા ધણી હજૂરના અવર દિલ હવે નહીં ડોલે. કહે રવિ રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, અમર પ્યાલા સંત પીવે. અજર અમર પ્યાલા મહાપુરુષોએ શ્રુતાના ધ્યાનથી અહો નિશ પીધા છે અને એનાથી નિર્ભય બન્યા છે. એનાથી નિર્ભય બન્યા છે. તો નિર્ભય બનવું હોય, સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો દાદા ઉગારામ કે તમને નિર્ભય પદ જ આપ્યું છે. સત્યનામ નિર્ભય પદ જ તમને આપ્યું છે. એ નિર્ભય નામને નક્કી કરી લ્યો, એનું ચિંતન કરી લ્યો, એનો વિચાર કરી લ્યો. નિર્ભય નામ વિચારો હરિજનો, નિર્ભય નામ વિચારો હે જી. નિર્ભય નામ વિચારો મારા હરિજનો, નિર્ભય નામ વિચારો હે જી. મેલી તર્ક વિતર્ક મનના ગુરુ વચન ને ધારો હે જી.
મેલી તર્ક વિતર્ક મનના ગુરુ વસન ને ધારો એ નિષ્ફળ વ્રતિ કરો ગુરુમાં નિષ્ફળ વ્રતિ કરો ગુરુમાં મીટે ભવ ભટકારો નિષ્ફળ વ્રતિ કરો ગુરુમાં મીટે ભવ ભટકારો નિર્ભય નામ વિચારો મારા હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો અખંડ અવિચળ આત્મા નહીં જાત વરણ વિચારો અખંડ અવિચળ આત્મા નહીં જાત વરણ વિચારો જય નિષદીન ઘટમાં ગાજે જય નિષદીન ઘટમાં ગાજે મન પવન થી ન્યારો જય નિષદીન ઘટમાં ગાજે મન પવન થી ન્યારો નિર્ભય નામ વિચારો મારા હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો હરદમ માં હાજર રહેતા સુરતા કરે સંધારો હરદમ માં હાજર રહેતા સુરતા કરે સંધારો ઓહંગ સોમ બે તાર ગાજે ઓહંગ સોમ બે તાર ગાજે વાગે છે તારો ઓહંગ સોમ બે તાર વાગે વાગે છે તારો નિર્ભય નામ વિચારો મારા હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો સદગુરુએ કૃપા કરીને કિયો હે નામ ઉજિયારો
સદગુરુદેવે કૃપા કરીને કિયો હે નામ ઉજિયારો હે જી उगाराम सदगुरु देव हमारा ईर्षागर किनारो है जी उगाराम सदगुरु देव हमारा ईर्षागर छे किनारो है जी निर्भय नाम विचारो मारा हरिजनो निर्भय नाम विचारो है जी નામ છે એ જ નિર્ભય પદ છે. સર્વ ભયમાંથી મુક્ત કરનાર હોય તો સદગુરુનું સત્ય નામ છે. નિર્ભય નામ વિચારો હરિજનો આજ છે એક ભવસાગર તરી જવાનો આરો ભવસાગર તરવા માટેનો ઉપાય હોય તો સદગુરુનું નામ રૂપી નાવ છે. આ નાવમાં બેસીને જ ભવસિંધુને તરી શકાય છે. પણ જે વિશ્વાસથી બેહી જાય એ સહેલાઈથી ભવસિંધુને તરી જાય છે. એટલે દાદા કહે છે મેલી દે તારા તર્ક વિતર્ક મનના ગુરુ વચનને ધારો તર્ક વિતર્ક મેલી દે લો વિલંબ મેલી દે. કારણ કે આ તો શ્રદ્ધાનો પ્રદેશ છે અને શ્રદ્ધાથી જ આ વસ્તુ સફળ થાય છે. ગુરુ મહારાજ આપણને એમ કહે કે લે ભાઈ આ હાકર ગળી છે ખાઈ જા, તો આપણે હામો તર્ક કરી કે બાપુ ગળી લાગે તો ખાવ, ગળી લાગે તો ખાવ. પણ ગુરુ મહારાજ કે મોઢામાં મૂક પછી હાટે કડવી હોય તો નાખી દેજે, પણ એટલી વાર તો શ્રદ્ધા રાખ. તારામાં મોઢામાં મૂક એટલી વાર તો શ્રદ્ધા રાખ, પછી હાટે નાખી દેજે. ગુરુ મહારાજ કે ખાતો ગળી લાગે ને આપણે એમ કઈ ગળી લાગે તો ખાવ, એ ક્યાંથી બને? આ તો શ્રદ્ધાથી જે સદગુરુના નામ વસન વિશ્વાસે વળગી ગયા એને મીઠાઈ આવી, એને સ્વાદ આવ્યો. મેલી દે તર્ક વિતર્ક મનના ગુરુ વચનને ધારો નિષ્ફળ વૃત્તિ કરો ગુરુમાં તો મટી જાય તમારો ભવ ભવનો. નિષ્ફળ વૃત્તિ ગુરુમાં કરો તો તમારો ભવ ભવનો ભટકાર મટી જાય. તો નિષ્ફળ વૃત્તિ ગુરુમાં કરવી જેને નિશ્યાત્મ ભાવ કહેવામાં આવે છે કે અનન્ય નિષ્ઠાથી શ્રદ્ધાથી સદગુરુએ જે મને વચન આપ્યું તે સોલવાલને એક રતિ સત્ય છે આવા ભાવથી જે વળગી ગયા એનું કામ થાય, એનો ફેરો સફળ થાય, એની સાધના સફળ થાય. મેલી તર્ક વિતર્ક મનના ગુરુ વચનને ધારો નિષ્ફળ વૃત્તિ કરો ગુરુમાં તો તમારો મટી જાય ભવ ભવનો. ગુરુમાં નિષ્ફળ વૃત્તિ કરો તો ભવો ભવનો ભટકાર મટી જાય. આ તો એક જન્મ સફળ થાય એવી વાત નથી, આ તો કે જન્મ જન્મ સફળ થઈ જાય એ વાત છે. આ જન્મ જન્મ સફળ થઈ જાય એ વાત છે. મટી જાય ભવો ભવનો ભટકારો હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો. જે અખંડ વિશાળ આત્મા નહીં જાત વર્ણ વિચારો, જે નિષદિન ઘટમાં ગાજે મન પવનથી ન્યારો. જે અખંડ વિશાળ આત્મા છે એની કોઈ જાતિ ખરી? જાતિ તો આ દેહને લાગુ પડી છે, અને દેહના જન્મ પણ બધાના એક જ છે ને. જ્યાંથી હિન્દુ આવ્યા ત્યાંથી મુસલમાન, ત્યાંથી યહૂદી પારસી, ત્યાંથી કિરસ્તાના, તો અહીંયા આવતા નાઈત પડી નોખીન માતા તો બધાને સરખા જણે. કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ વાણિયા, કોઈ સૈયદ ને શેખ, પણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી વિચારો તો આત્મા છે બધાઈનો.
એક આ તો અજ્ઞાનીને મન જુદા, જ્ઞાની કેને જુદા ગણે. બધાના દેહ આપને જુદા, જાતિ જુદી દેખાય, પણ બોલનહારો છે ને એ તો એક જ છે. એ તો એની કોઈ જાતિ નથી. હિન્દુ કહો તો હમનાય, મુસલમાન કહો તો બી હમનાય. પાંચ તત્વના પૂતળામાં ગેબી રહ્યો, સમાય ગેબી ગેબ સે આવ્યા, ત્યાં નહીં કુશ એબ. ઉલટ સમાવી દે આપમાં તો તારી છૂટી જાય બધીએ એબ. બોલનહારાની કોઈ જાતિ નથી. જાત નહીં જગદીશને એના હરિજનની ક્યુ હોય. જાત ભાત કુળ કિસમે ડૂબ મરો મત કોઈ. જાત ભાત કુળ મર જાદા, હે ગલે में फांसी. કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધુ, यूं ના મિલે અવિનાશી. તો દાદા કે બોલણ વાળો છે ને આત્મા, એની કોઈ જાતિ નથી, એનું કોઈ વર્ણ નથી. અખંડ અવિશળ આત્મા નહીં, જાત વર્ણ વિચારો. જે નિષદિન ઘટમાં ગાજે, જે તમારા ઘટની અંદર બોલી રહ્યો છે, ગર્જના કરી રહ્યો છે. પણ જ્યાં સુધી મન પવનથી ન્યારો, મન જ્યાં સુધી પ્રાણરૂપી પવનથી ન્યારું છે, ત્યાં સુધી આત્મા સો પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું. કુછ ગુરુ વચને, ગુરુની કૃપાથી, પોતાની મહેનતથી જો મન વચન એક રૂપ થઈ જાય તો આત્મા સો પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય. પણ જ્યાં સુધી મન વચન એક રૂપ ન થાય ત્યાં સુધી આત્મા સો પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી. એને માટે ગુરુ સ્વરૂપની લગ્ની, ગુરુ સ્વરૂપનો ભાવ, ગુરુ સ્વરૂપની નિષ્ઠા, સદગુરુની મર્યાદા, આ બધા સાધનો જો હોય તો કામ પતે એવું છે વાલા, નકર પતે એવું નથી. જે નિષદિન ઘટમાં ગાજે, મન પવનથી ન્યારો, હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો. તો એને માટે આપણે બીજું કાંઈ કરવું નથી, બીજું કાંઈ શીખવું નથી. દાદા કે ખાલી સુરતાથી તમને લક્ષ્ય બતાવ્યું, ત્યાં હાજર રહ્યો. હરદમ મેં હાજર રહેતા, સુરતા કરે સંધારો. આ ઓહંગ અને સોહમ બે તાર ગાજે એનો વાગે છે. હરદમમાં તમે અહીંયા હાજરી રાખો. બાકી ટંકશાળ તો નામની પડી જ રહી છે. આપણે ખાલી ત્યાં સુરતાથી હાજર રહેવું છે. હરદમ મેં હાજર રહેતા, સુરતા કરે સંધારો. આ ઓહંગ અને સોહમ એવા બે તાર વાગી રહ્યા છે. બે પ્રાણની અંદર આ શબ્દનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે, જેમાંથી નાદ બ્રહ્મના અનેક પ્રકારના વાજા વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે. મૂળ નાદ બ્રહ્મમાંથી અનેક સુરાવલીઓ થઈ રહી છે. ધીમી ધીમી નોબત વાગે, ગુડુડ ઘોર ગગનમાં ગાજે. પંચરંગ પર પ્રસિદ્ધ ફરકે સતનામની ધજા. વીણા વાગે, શંખ શરણાઈ, તાલ મૃગંધ, ભેરી સુખદાયી. ઓર નાદ કસો કયો ન જાય, એવા એવા સાધન. અનહદ વાજા વાગે સાના, નહીં તાર કોઈ જંતર કો. કોણ બજાવે નજરમાં નો આવે, એરથ હે સબૂસ નરકો. આવા નાદ બ્રહ્મના અનેક તાર દાદા કે વાગી રહ્યા છે. ઓંગ સોમ બે તાર વાગે, એનો વાગે છે એક તારો. બીજી રીતે કહીએ તો 5 તારનો સિતારો હોય, 7 તારનો હોય, પણ મેળ કરે એટલે બધા તાર એક જ ધ્વનિમાં બોલે. એમ જેના મેળ થઈ ગયા ને એના તંબુરા હરખા વાગ્યા બાપુ. મેળ થઈ ગયા ને એના તંબુરા હરખા વાગ્યા. બાકી મેળ ન કરે તો જાણે પિંજરાની તાંત ઉપડી. આ તો જેના મેળ થઈ ગયા, એ મહાપુરુષોના તાર, એના શબ્દ સાખી, એના અનુભવ તો તમે જુઓ. સગળા મંદિરે સરખો બોલે, જોવાને કોઈ જાગે. મેળ કરો તો મજા આવે ને પછી રોમે રોમે રંગ લાગે. એનો એક તાર વાગી રહ્યો છે. તો સદગુરુ સાહેબે કૃપા કરી, આ કયો નામ ઉજિયારો. સદગુરુ સાહેબે દયા કરીને આ નામની ઓળખાણ કરાવી, નામની જાગૃતિ કરાવી. એ ઉગારામ કે સદગુરુ દેવ હમારા ઈર્ષાગર મળ્યા છે, બહુ સાગરનો કિનારો. સદગુરુ ઈર્ષાગર મળ્યા, એની દયાથી, એની કૃપાથી આ અનુભવ મને પ્રાપ્ત થયો. એ તમને કીધો છે. તો સદાયને માટે નામને વિશ્વાસે રહેવું, નામનો દ્રઢ નિશ્ચય રાખવો, નામને પકડી લેવાનું છે.
બીજું કાંઈ ન જાણી તો કાંઈ નહીં, પણ ગુરુ હાસા છે, નામ હાસું છે, આટલું નક્કી થઈ જાય તો એ વાર્તા પૂરી થઈ જાય એમ છે. આટલું જ ખાલી નક્કી થઈ જાય, ગુરુ હાચા છે, નામ હાચું છે. આવી શ્રદ્ધા જેને બેહી ગઈ, આ ધ્યાન જેનું પહોંચી ગયું, એ અંશ મોટામાં મોટો વાલા ભાગ્યશાળી. એટલે ધન્ય છે સંતોને, મહાપુરુષોને એની કમાઈને, ને એની કમાઈને લઈને પાંચ પુરુષોની જાગૃતિ થાય, આ ભાવ પ્રેમ મળે. પણ ભલામણા સદ્ધર્મને રસ્તે આવ્યા પછી કાંઈક થોડુંક શીખવું, કાંઈક સમજણ લેવી, અને એ રીતભાતને સમજશું ને તો જીવનમાં લાભ થાય. ન કરો ભાગમાં જો ધૂણ્યા ને તો મેળ ઉતરવાનું નથી. કાંઈક સમજણ લેવું ને તો જીવનમાં પ્રકાશ પડશે, તો આપણા પરિવારની અંદર ભક્તિ ફાલશે, ફૂલશે. એ સંસ્કારો કાયમને માટે જીવનની અંદર રહે ને જીવનમાં આનંદ થાય. એટલે સદગુરુનું શરણ સેવી આનંદ કરવો, આનંદ કરાવવો, એ ભાવ પ્રેમમાં રહેવું, હળી મળીને રહેવું, એકરૂપ થઈને રહેવું, સંતોના શબ્દો ઉપર ધ્યાન દેવું, એમાં કાંઈક લક્ષ્ય સાધવું ને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાને તૈયાર થાય તો આપણે કાંઈક બાપા ઉઘાડ થાય, કાંઈક સમજણનું ઘર મળે. એટલે બહુ સારી વાત છે કે આવા સમયની અંદર આવા મહાપુરુષોની છાયામાં આપણે આ આનંદ થાય છે, આ સમજણ મળે છે, એ આપણું મોટામાં મોટું સદભાગ્ય છે. એટલે એવી ભાવના રાખી ગુરુ ગુણ ગાવાન કાયમને માટે આનંદ કરી લેવો. બાકી ધણી તો આપણા માટે હાજરા હાજુર છે, અને પાટે પધારી ગયો છે ને જોઈતે પ્રગટી ગઈ છે. હવે દર્શન કરી લઈએ એટલે વાર્તા પૂરી થઈ જાય. પાટે પધારી ગયો છે, જોઈતે જાગી ગઈ છે, હવે તો દર્શન કરી લઈએ એટલે વાર્તા પૂરી થઈ જાય. આજ પીર રામદે પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી. આજ પીર રામદે પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી. બહુ સાગરથી બુડતા તાર્યા, નાથ પકડ લિયો બાઈ મારી. આજ પીર રામદે પાટે પધાર્યા, સૂર્યજન મુનિવર સમરે તમને, ગોપી મંગળ ગાય તારા. સૂર્યજન મુનિવર સમરે તમને, ગોપી મંગળ ગાય તારા. બડા જોગેશ્વર બડા તપેશ્વર, बड़ा जोगेश्वर बड़ा तपेश्वर, तू ही जपे दादा नाम तारो, तू ही जपे दादा नाम तारो. आज पीर रामदे पाटे पधार्या, सेवा बंदगी करूं तारी. बहु सागर थी बुडता तार्या, नाथ पकड़ लियो बाई मारी. आज पीर रामदे पाटे पधार्या, दाए दसी ने तमे राक्षस मार्यो, बाळराय नो हाथ धरी. दाए दसी ने तमे राक्षस मार्यो, बाळराय नो हाथ धरी.
દાણી ગર થઈને દાણ સુકાવ્યા, દાણી ગર થઈને દાણ સુકાવ્યા, અતિ મિસરી એનું લૂણ કરી, અતિ મિસરી એનું લૂણ કરી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી, બહુસાગર થી બુડતા તાર્યા, નાથ પકડ લિયો બાઈ મારી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, આ દોરે ઘોડે ધરણી ધર ચડિયા, વનમાં વાણિયાની વાર કરી, દોડે ઘોડે ધરણી ધર ચડિયા, વનમાં વાણિયાની વાર કરી, મારી સોરમાલ વાળીને લાવ્યા, મારી સોરમાલ વાળીને લાવ્યા, વાણિયાને સજીવન કરી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી, બહુસાગર થી બુડતા તાર્યા, નાથ પકડ લિયો બાઈ મારી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, બેની રે ગયા તા વીરને વધાવવા, સાથે નાને રૂબાળ લાવ્યા, બેની રે ગયા તા વીરને વધાવવા, સાથે નાને રૂબાળ લાવ્યા, મુઓ કુંવરિયો કીધો સજીવન, સ્વર્ગમાંથી લીધો બોલાવી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી, બહુસાગર થી બુડતા તાર્યા, નાથ પકડ લિયો બાઈ મારી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, અમે તો અવગુણ અનેક કર્યા છે, મેં પહેરો દાદા બાનો તારો, અમે તો અવગુણ અનેક કર્યા છે, મેં પહેરો દાદા બાનો તારો, ગરીબ થઈ ગુણ ગાવે જ્ઞાની દાસ, ગરીબ થઈ ગુણ ગાવે જ્ઞાની દાસ, તારો સેવક ક્યાંય નહીં શાનો, તારો સેવક નહીં રહે શાનો, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, સેવા બંદગી કરું તારી, બહુસાગર થી બુડતા તાર્યા, નાથ પકડ લિયો બાઈ મારી, આજ પીર રામદેવ પાટે પધાર્યા, સદગુરુ દેવ